Okay, in our last class, we just learned about how you can solve the linear first order equations. So the first order equation means we have only one the first order differentiation in equations, and this is the general form of the first order linear first order differential equations. Here, P and Q can be function of x. If P and Q are function of y, then they are a nonlinear equation. So this is general form. So as we mentioned, studied in last class, we try to first Q is 0 case. So in that case, we can solve it by the separation variable method. And the problem is how you can integral the function P. If you can obtain this one easily, or if you cannot do integral, but just leave it as this form. Then let's define the I, which one is a function of x now. And with this I, we can write the solution of this integral differential equation in this form. This is I. Okay. And the coefficient can be obtained by initial condition. So using this solution, we can consider the non-zero Q case. So when we have this non-zero Q, just imagine, just multiply exponential I in both sides here. In both sides. Then this one is nothing else but this one. So we have a d dx y exponential I or q e I. So now we can do separable variable again. So y multiply exponential I is the integral q multiply exponential I. And we can move this one to right hand side here. So we have this general solution. But please remember that this exponential minus I cannot be cancelled out with the exponential I because they are inside of the integral. So this is called the integrating factor. 그러니까 이거는 여러분들이 계속 이제 적분할 때 뭐 적절한 변수 치환하면 우리가 쉽게 풀리는 거랑 비슷한 개념이라고 그랬죠. Okay. So in the example of this first order linear differential equation, we solved this one. So this is corresponding P, this is Q. And the I is integral px, pdx. So this integral can be obtained by this one. So exponential I is fortunately they involve the log, so we have a simple form of the exponential I. So by the general form of exponential form, so exponential I is here and Q is here. So this integral can be done simply. So we can obtain the y is multiplying exponential minus I in both sides. We have this one. Okay, so that is the solution. And if you play with some mathematical or MATLAB, Maple, whatever, using computer, maybe give this kind of answer. And this one looks similar, but somewhat different. But this solution can be written in this form here, in this form. So we can cancel out this one. We show those two are same. 당연히 같아져야겠죠. 이 코에피션트만 잘 맞춰주면 된다는 거죠. Okay. 자,
Next example is there is some physical problem. Radium. This is radioactive problems. Radium will be decay to polonium, and okay, and then they go to the radon. So there is some N0 is the number of radium at T is 0, and N1 is the function of the time. N1 must be function of time and the number of radium atoms, and N2 is radon. So from this relation, we obtained N1 is simple exponential form. But in this case, we consider the one more term. So the number of radon is actually plus sign of the decay of the N1이 지금 라디움, 이게 지금 굉장히 좀 헷갈린데 표현이 그러니까 이게 있고 얘가 라돈으로 디케이가 되고 얘가 폴로니움으로 이렇게 되는 거예요. 그래서 얘가 N1, N2 그 다음에 우리가 궁금한 거는 그래서 이제 얘의 디케이 레이시 N2의 디케이 레이시 N2에 비례하는데 N2에 비례하기 때문에 마이너스 람다인데 얘가 생성되는 거는 또 요거가 N1이 없어지는 것만큼 생성이 되겠죠. 그래서 이런 식으로 써져요. 자, 그 다음에 요 식에서 이렇게까지 써줄 수가 있고 얘가 요거란 걸 알고 있죠. 그래서 요걸 다시 보면은 요 식을 다시 보면은 dn2 dt 플러스 람다 n2t for 람다 1 n0 exponential minus 람다 1t. Okay, so this is q, this is p. 그렇죠? 그래서 exponential 인테그랄 p에 해당되는 게 람다 n2 p가 지금 람다죠. p가 람다에 해당이 되는 거죠. 그래서 람다 2에 해당이 되죠. 그래서 i는 얘를 적분하니까 람다 2 p가 되는 거고 요거 바로 지금 우리가 스테이트 포워드하게 풀면 나오죠. 그래서 결과적으로 이런 폼이 나와서 if n lambda 1 is not same to the lambda 2, then the initial condition at t is 0, and must be 0. So we can obtain the C. And with this constant, finally, we can write down this equation. 그러니까 요거는 지금 보면은 N1에서 N2로 가는 놈이고요. 얘가 N2가 없어지는 놈이죠. 두 개의 차이만큼이 결국 남는 놈이 되는 거니까 우리가 이런 식으로 풀면 된다. 자, 그래서 요것도 그 리니어 퍼스트 오더 디퍼런셜 이퀘이션을 푸는 예제에 좋은 예제가 되겠어요. Okay, so we just solved the general form of the linear first order differential equation, but here we will show some technique for not the linear one, we call it the other method, but we cannot solve any arbitrary form of the first order differential equations. Only some limited form of the differential equation can be solved analytically.
그래서 이제 되게 이렇게 풀 수 있는 넌리니어 디퍼런셜 이퀘이션들은 되게 이름들이 붙어 있어요. 무슨 이퀘이션이라고. 그래서 여러분들이 만약에 이제 공부를 하다 보면 논문을 보다 보면 갑자기 굉장히 복잡해 보이는 디퍼런셜 이퀘이션이 딱 나오고 이 이퀘이션은 무슨 디퍼런셜 이퀘이션이기 때문에 해는 뭐다 이런 식으로 보통 책에서 논문이나 이런 데서 많이 나와요. 그래서 어떤 디퍼런셜 이퀘이션 폼을 보고서 그게 어떤 건지 아는 게 사실 쉽지는 않은데 옛날 같았으면 이제 테이블을 찾아보고 그래야 되는데 요즘은 컴퓨터 넣고서 그냥 돌려보면은 얘네들이 거의 다 찾아줘요. Okay, so we consider the first example is 불리한 베르노이 이퀘이션. 이 베르노이가 여러분들 그 베르노이 방정식의 그 베르노이인지 아닌지 좀 헷갈려요. 왜냐하면 이 베르노이가 이 레스넴이잖아요. 근데 이 사람이 가족들이 다 일을 많이 해가지고 조금씩 달라요. 근데 누가 뭘 했는지 잘 모르겠어요. 어쨌건 그냥 그쪽 사람들이 했다고 칩시다. Okay, so the difference is from the linear one, we have a y and power of n in right hand side. 자, 여기서는 we have a y 제로가 있다고 생각할 수 있겠죠. 이런 케이스인데 여기에 뭔가 y n이 곱해진 형태의 베르누이 이퀘이션, 디퍼런셜 이퀘이션을 우리가 베르누이 이퀘이션이라고 그러는데 이게 이제 실제로 물리에서 많이 나와요. 이런 현상이. 언제 나오는지까지는 제가 지금 말하기 좀 힘든데 실제로 많이 나오는 현상이고 그래서 요거를 이제 테크닉을 써서 푸는 거죠. 오케이. 자, 기본 아이디어는 이런 non-linear differential equation must be transformed to reduce to a linear equation. 그러니까 적당히 치환을 해서 리니어로 풀고 나면은 그다음 리니어를 바꾸고 나면은 그다음부터는 풀기가 쉽다는 얘기죠. Okay, so let's introduce a new variable g, which one is the power of 1 minus n of y. 자, 여기서 이렇게 바꾸는 거를 알고 나면은 그 다음부터는 이제 하나대로 쭉쭉 하면 돼요. 근데 이렇게 바꾸는 걸 아이디어를 내는 게 쉽지 않겠죠. 근데 한번 해봅시다. 이렇게 되면은 g prime is 1 minus n y minus n y prime. Then let's multiply this one to the original equation. 자, 이렇게 되죠. 첫 번째 텀이. 그다음에 두 번째 텀은 여기서 키포인트가 y의 마이너스 n을 곱했는데 여기는 y가 있고 여기는 y 프라임 있잖아요. 그래서 요 폼이 지금 보면 알겠지만 g 프라임이랑 똑같아져요. 요 놈이 g가 되는 거예요. 그 다음에 이쪽에 있던 요 놈은 얘랑 곱해져서 없어지죠. 그래서 핵심은 이런 폼으로 만들어진다는 거죠. 자, 이건 뭐죠? 퍼스트 오더 리니어 디퍼런셜 이퀘이션이죠. 그러니까 요게 요만큼이 P고 요만큼이 Q인데 요 1 플러스 1 마이너스 n이라는 거는 n이 1인 경우를 제외하고는 그냥 상수죠. 지금 문제에서는. 그러니까 우리가 앞에 썼던 방법을 그대로 써서 풀 수가 있고요. n이 1인 경우 n이 1인 경우는 이 방법을 못 쓰죠. 근데 n이 1인 경우는 뭐예요? 이거고 얘는 우리가 제일 쉽게 풀 수 있는 얘기죠. 전혀 문제가 안 됩니다. 자, 여기 보면은 여기에 이제 이그젠플이 나온다고 하는데 봅시다. 나중에. 자, 그다음에 우리가 앞에서 그 퍼스트 오더 디퍼런셜을 푸는데 익스포넨셜 i라는 걸 인테그레이팅 팩터라고 그랬죠. 요걸 곱해주고 나니까 뭔가 꼴이 이쁘게 잘 바뀌었잖아요. 근데 그런 거를 갖다가 우리가 제너럴하게 이그젝트 팩터라고 부르는데 예를 들면은 우리가 이렇게 표현된 거 이런 거 갖다 우리가 이그젝트 디퍼런셜이라고 얘기를 했었어요. 그래서 f가 근데 이걸 취하면은 이런 꼴이 됐었죠. 그래서 요 조건을 사용을 하면은 요게 나오겠죠.
자, 그 다음에 요거는 뭐냐면은 만약에 P가 요거를 만족을 시킨다면은 P를 Y를 한번 파셜대로 수치하면은 양쪽이 다 거고 이쪽은 나오니까 양쪽이 똑같다는 게 당연히 성립이 되겠죠. 자, 그다음에 만약에 우리가 DF가 0인 경우 생각합시다. Let's consider the DF is 0. Then we can write this form. So in this case, we say y prime or dy dx is minus q. This is called exact if this one is satisfied. 자, in this case, we can say df is 0. So it means f is constant. 자, 요거 지금까지는 아마 무슨 좀 이야기가 어려울 텐데 뒤를 보면 이해할 수가 있으니까 조금만 기다려주세요. 자, let's think about this example. If we have this kind of differential equation, then actually, if you move to this one, okay, so we solve by the separable variables. 이런 식으로 되겠죠? So that means we can move to constant. 로그 추정계 콘스탄트면 이거 자체도 그냥 콘스탄트죠? 그래서 이런 결과를 얻을 수가 있어요. 근데 이렇게도 좋은데 이렇게 하지 않고 지금 우리가 배운 EXACT를 이용을 하는 자, 이거 자체는 지금 EXACT가 아닌데 여기다가 우리가 요 1 over x 스퀘어를 곱해줘요. 1 over x 스퀘어를 곱해주면은 요 이퀘이션에다가 x제곱을 나눠준 거죠. 그러면 요거는 다시 쓰면 이렇게 써줄 수가 있어요. 그죠? 근데 얘를 가만히 보면은 y, 그러니까 x분의 y를 디퍼런셜을 취해주면 이게 나오거든요. 그래서 이게 0이라는 걸 알 수가 있고요. 얘네가 0이었으니까. 그래서 y 오버 x를 콘스탄트라는 결론을 얻을 수 있죠. 그래서 이럴 때 요 1 오버 x 스퀘어라는, 그러니까 지금 여기서는 우리가 아까 세퍼러블 배려를 풀 수가 있었는데 많은 경우는 이렇게 잘 안 풀리는 미방을 갖다가 이렇게 인테그레이팅 팩터를 곱해주면은 이런 걸로 바꿔줄 수가 있어가지고 우리가 쉽게 풀 수가 있게 되는 경우가 많아요. 이거는 우리가 계속 얘기하지만 적분할 때 쓰는 테크닉 비슷하게 적분할 때 뭔가 되게 변환을 잘해준다든지 적당한 걸 위아래 곱해주던지 해줘가지고서 우리가 적분을 하잖아요. 그거 비슷하게 굉장히 많은 경험이 있어야지 이런 걸 찾아낼 수가 있어요. 사실은 쉽지는 않아요. 그러니까 그냥 어떤 공식이라도 따닥 나오는 게 아니에요. Okay, so the next one is about the homogeneous equation. 자, the homogeneous function of x and y of degree n means they are written in this form. 그러니까 지금 어떤 펑셔널 폼인데 얘네들이 y분의 x꼴로 들어가고 인수가 그리고 거기에 xn이 곱해지는 그런 거죠.
그래서 이런 놈을 예를 들어서 x 3승 마이너스 yx 스퀘어를 이렇게 써주면은 요거는 바로 이런 폼이죠. 이런 거 갖다 우리가 호모지니어스라고 부를 수 있어요. And this is homogeneous function of degree 3. So when they have this form, and P and Q are homogeneous function of some, and if they are same degree, then it is called homogeneous. 자, 그 homogeneous란 말이 사실은 우리가 그 여기 표현도 나지만 굉장히 넓은 의미를 써요. 그러니까 여기서 호모지니어스랑 예를 들어서 선행돼서 말하는 호모지니어스랑 또 다른 의미거든요. 근데 그냥 용어로 받아들여 주세요. 이거는. Okay. So if you divide two homogeneous functions, here means the P and Q, if they assume the same degree, then the xn factor will be cancelled out. So we obtain only function of y over x. 그러니까 지금 y 프라임이 dy dx고요. 이 식에서 바로 이렇게 써줄 수 있겠죠. 마이너스 p 오버 q로. 근데 조금 전에 말했듯이 p랑 q가 이런 꼴이라면은 xn이 캔슬 아웃 되니까 하나의 x분의 y의 펑션으로 표현할 수 있겠죠. So in this case, if we have this kind of homogeneous equations, one of the way to solve this differential equation is by changing the variable by this form. 어차피 지금 우리가 이 펑셔널 폼이 항상 y 오버 x로 나오니까 얘를 갖다가 v로 변화를 해요. 그러니까 얘를 v로 v가 되는 거죠. 자, 그러면은 이제 어떻게 되냐면은 이 식을 다시 보면은 dy dx인데 y가 vx니까 얘는 dv dx x 플러스 v dx dx가 1이 되겠죠. equal fv 이런 꼴이 돼요. 자, 이런 폼이 나옵니다. 그래서 이런 형태를 만들어 놓고 문제 풀면은 이거는 지금 보면은 다시 쓰면은 dv dx 이런 식으로 돼서 일종의 퍼스트 오더 디퍼런셜 이퀘이션이 되겠죠. 그래서 여기서 세퍼러블 베리어블 세퍼러블 이퀘이션이 되는데 잠깐만요. 아, 이렇게 푸는군요. 죄송합니다. 이거는 이런 꼴이 돼서 자, 이렇게 세퍼러블 베리어블 되니까 이것만 적분이 되면 풀 수가 있겠죠. 그런 테크닉을 쓴다 이거고요. 자, 지금 보면은 결국은 핵심이 뭐냐면 이 베르누 이퀘이션이나 호모지니어스 이퀘이션이나 결국은 베리어블을 적당히 바꿔주는 거죠. 그래서 어떤 그 베리어블 이 체인지 오브 베리어블이라는 게 계속 얘기하지만, 그러니까 이게 우리가 그 적분 배울 때 변수를 바꿔주면서 쉽게 풀리는 거나 똑같은 얘기예요. 미분 푼다는 게 결국 적분 푸는 거니까 그 정도로 이해하시면 될 것 같아요. 근데 계속 얘기하지만 적분 풀 때도 여러분들이 변수를 치환하는 게
사실 굉장히 많은 훈련을 필요로 하잖아요. 뭐 처음에 보면 전혀 감이 안 오죠. 저걸 어떻게 하나. 근데 지금은 여러분들 할 수 있잖아요. 그거랑 마찬가지. 이걸 계속 하다 보면 할 수 있는 것들이니까 그 정도로 받아들이면 될 것 같아요. Okay, this section is about the second order linear differential equation and with the constant coefficient and zero right hand side. So this is general form. The A2, A1, A0 they are constant. 자, 근데 이거는 여러분들이 사실은 이미 많이 했었죠. 이 세컨 오더 리니어 디퍼런셜 이퀘이션은 물리에서 가장 많이 나오는 거고요. 이거의 가장 대표적인 예가 뭐죠? 진동이죠. 하모닉 오실레이터죠. 근데 제가 아마 앞에서도 얘기했을 텐데 이 하모닉 오실레이터가 물론 뭐 용설에 진짜 매달리는 게 그 자체도 흥미로울 수도 있지만 실제로 중요한 거는 우리가 이런 포텐셜 에너지의 그라운드 스테이트, 그러니까 미니멈 이퀄리브리엄 스테이트를 기술하는, 그러니까 어떤 포텐셜이든지 얘네들은 에너지가 그라운드 스테이트에서는 이런 꼴로 항상 근사가 가능해요. 그래서 이 K는 코에피션트는 에너지를 X에서 두 번 미분한 거에 2분의 1이 들어가던가 안 들어가던가 잠깐만. 요걸로 정의가 되거든요. 여러분들 혹시 고체 물리를 들은 사람들 중에서 일렉트론의 이펙티브 매스라는 거 들어본 적 있어요? 일렉트론이 우리가 프리일렉트론 같은 경우는 매스가 있잖아요. 정해진 매스가 있는데 걔네들이 고체 안에서 움직일 때는 말이 프리일렉트론인지 사실은 주변하고 인터랙션이 있어요. 그래서 얘네들이 쉽게 해서 우리가 이제 사람이 아무도 없는 데서 혼자 움직이는 거랑 사람이 많은 데서 움직이려면 아무래도 잘 못 움직이죠. 부딪히고 막 이러니까. 그래서 외부에서 어떤 포스를 가했을 때 반응이 달라져요. 그러니까 우리가 포스를 가했을 때 얼마나 얘네가 가속이 되느냐의 비례상수가 질량이죠. 그래서 얘네들이 전자들이 고체 안에 있을 때의 매스를 우리가 그냥 프리일렉트론 매스가 아니라 이펙티브 매스라고 그래가지고 외부, 그러니까 그 주변 전자의 영향을 받는 거를 다 그냥 매스에다 뜯어 넣어요. 그래서 잘 못 움직이면은 이펙티브 매스가 증가했다. 잘 움직이면은 이펙티브 매스가 감소했다. 이렇게 이해를 하거든요. 근데 그 이펙티브 매스가 뭐에 의해서 결정이 되냐면은 바로 우리가 이제 밴드를 그림을 그렸을 때 밴드 모양이 이렇게 생겼을 때 요 밴드의 커베처, 즉 우리가 운동 에너지를 전제 운동 에너지를 K 벡터에서 쓰면 이렇게 써지는데 요만큼이 이 지금 요 K랑 이렇게 헷갈리는데 요거는 용수철 상수고요. 요거는 지금 모멘텀 벡터예요. 그래서 K에 대해서 에너지를 그림을 그려보면은 이런 그림이 나와요. 파라볼라가 많은 경우에. 그랬을 때 이런 파라볼라고 이런 파라볼라고 이런 파라볼라가 서로 다른데 그럴 때 요 곡률 반경 혹은 에너지의 세컨 데리버티브가 주는 게 결국은 이펙티브 매스라는 놈을 주고, 그래서 여러분들이 혹시 뭐 헤비 홀, 뭐 라이트 홀 이런 말 들어봤을지 모르겠는데 그런 거랑 다 관련이 돼요. 그래서 왜 얘기가 여기까지 나왔냐면은 이런 단순한 용수철 문제를 푸는 세컨드 오더 디퍼런셜 이퀘이션이 아니라 이 디퍼런셜 이퀘이션은 어떤 종류의 그 피직스 던지기 간에 그라운드 스테이트의 운동을 기술하는 걸로 기술하는 데 써먹을 수가 있어요. 그래서 이게 그만큼 중요하다는 거예요. 자, 그래서 뭐 좀 서론이 길었는데 이거 푸는 거는 간단하죠. Let's assume if we have a solution has a form of exponential for example 뭐 알파 t 이렇게 놓고 얘를 여기다 넣어서 풀어주면은 이 트라이얼 솔루션을 여기다 넣으면은 두 번 미분하니까 알파 스퀘어 exponential 알파 t 한 번 미분하니까 알파 나왔고 exponential 알파 t 플러스 a exponential 알파 t a0 이걸 만족을 시켜야 되고요. 그래서 a exponential 알파 t를 다 앞으로 끄집어내면은 a 제곱 알파 제곱
A1 알파 플러스 A0. 그래서 얘를 우리가 지금 보면은 알파 스퀘어 알파로 치환한 2차 반연식이 나오죠. 그래서 그 2차 반연식의 해를 구하면은 우리가 요 트라이얼 솔루션은 알파를 딱 쉽게 구할 수가 있다. 잘 알고 있는 거죠. 그래서 여기서는 지금 이런 식의 표현을 했는데, 자, 그래서 이 D를 갖다가 우리가 디퍼런셜 오퍼레이터로 바꿔서 쓰면은 요 미방이 이렇게 쓰고 얘가 이런 꼴이 나오고, 그럴 때 얘를 우리가 인수분해를 하면은 이렇게 표현이 가능하죠. 혹은 이렇게 순서를 바꿀 수도 있고요. 이렇게 되거나 이렇게 되거나 이거나 다 똑같은 거죠. 그래서 결국은 이렇게 0이 되거나 이렇게 0이 된다는 얘기고, 그래서 요구의 0이 만족이 되려면은 익스포넨셜 마이너스 4, 그다음에 얘는 익스포넨셜 마이너스 된다. 뭐 이런 정도죠. 그래서 요게 제너럴 솔루션이다. 자, 요거 다 알고 있는 거죠. 이 정도로 해도 되죠? 혹시 잘 모르는 사람 있어요? 이거에 대해서? 고개 좀 들고 표정으로 얘기를 좀 해주세요. 고개 숙였으면 몰라서 그런 거야? 그런 거 아니죠? 다 아시죠? 음. 자, 그래서 이런 걸 갖다가 우리가 억실러리 이퀘이션이라고 하는데, 음, 그래서 요게 일반적인 제너럴 솔루션이고, 이때 A와 B는 요 2차 반연식을 만족시킨다. 단 A와 B가 다를 때. 자, 그래서 그러니까 이 방정식이 두 실근을 가질 때, 허근도 좋아요. 두 근을 가질 때, 그러니까 서로 다른 두 근을 가질 때는 이렇게 솔루션이 되고요. 더블 루트를 가질 때, 중근을 가질 때죠. 그럴 때가 이제 조금 더 트릭이 필요한데, 자, 여기 이제 그 이퀄 루트를 가지는 경우를 중근이죠. 중근을 가질 경우를 생각을 해보면은, 우리가 지금 second order linear differential equation을 now we consider second order linear differential equation, so we should have two solutions. 그러니까 그래서 두 개의 서로 다른 근을 가질 경우에는 이렇게 이 솔루션과 이 솔루션이 둘 다 존재를 하죠. 그래서 걔네들의 리니어 컨비네이션이 되는데, 세컨 오더 리니어 디퍼런셜 이퀘이션은 어쨌거나 반드시 이런 베이시스 펑션에 해당되는 제너럴 솔루션 두 개가 나와야 돼요. 근데 if we have equal root, we have only one. So we have to found another one. 다른 솔루션도 찾아야 돼요. 반드시 찾아야 돼요. 그래서 그거를 우리가 어떻게 이제 찾아내냐면은 결국은 자, 생각에 잠기셨군요. 역시 사력이. 자, 지금 우리가 we found this is first solutions, and this first solution must satisfy this one. 자, 무슨 얘기냐면은 우리가 요게 0이 되기 위해서는 이렇게도 0이 돼야 되고, 또 지금 우리가 얘를 갖다 U라고 놓은 거거든요. 얘를 U를. 그래서 D-AU가 0이란 걸 이용해서 U가 요거란 걸 찾아냈고요. 그래서 얘를 다시 여기다 놓고 풀어주면은 우리가 이런 미방이 나오고요. 퍼스트 오더 리니어 디퍼런셜 이퀘이션이죠. 이게 P고 이게 Q에 해당이 되는. 그래서 그걸 풀어보면은 Y가 이런 꼴이 나와가지고 요게 우리가 첫 번째 찾았던 솔루션이고요.
세컨 솔루션은 x가 하나 곱해진 거예요. 그래서 이게 제너럴 솔루션이다. 제너럴 솔루션이 그냥 이런 꼴이 아니라 하나는 x가 곱해진 놈이다. 이렇게 이해하시면 되겠어요. 자, 이것도 여러분들 뭐 그래도 얘기 들으니까 기억이 나시죠? 이렇게 했던 것들도. So let's summarize. If we have a complex solutions, usually they have a complex conjugate. So we can write this form, or we can collect exponential alpha x, and this one is actually a combination of sine and cosine. So we can write this form, or with sine or cosine with the phase term. 자, 여기서 이렇게 가는 거는 여러분들이 뭐 충분히 보면서 이해가 될 것 같아요. Okay, now let's consider the oscillating, the harmonic oscillator with the damped. This is called the damped harmonic oscillator. Okay, so the first we consider the without damping. Sorry, without damping. So the equation of motion is the force, the restoring force is minus proportional to the displacement y, and the proportional constant is called the spring constant k. 그리고 요 이퀘션 오브 모션 아까도 얘기했듯이 그라운드 스테이트에 있는 이퀄리브리엄에 있는 어떤 종류의 모션도 결국 이렇게 치환이 된다. 이렇게 이해하시면 되겠고요. So we can move m to the right hand side. We can write this form and introduce omega square. And with this differential equation, we can find they give this form, or sine omega t plus some phase term. This phase term depends on the initial condition. This is called the simple harmonic motion. So, okay, second example is we have now the friction force proportional to the velocity. So now we have a linear term under the first order term in our differential equation. So now let's introduce omega square by the k over m and 2b to the L over M. Here L is the coefficient for the friction force. So we can obtain the auxiliary equations, this form, and by the solution of the quadratic equation, we obtain this one. And by simply, we can write this form. 자, 여기서 왜 이걸 2B로 치환했는지를 우리가 이걸 보면 알 수 있겠죠. 2B로 치환했으니까 폼이 훨씬 간단해지죠. So now the question is, now we have a root. So depends on the sign of inside of the root. This can be real, imaginary, or equal root. So when B square is larger than omega, then they give us just a real number. And when B square is smaller than omega square, we have a imaginary part here. 자, 여기가 imaginary part가 되죠. 근데 중요한 거는 요 값이 결국은 이 지수함수 위에 올라가야 되는데 요게 들어가는 게 컴플렉스 넘버가 나오면은 오시레이션을 하는 거고요. 리얼 넘버가 나오면은 발산하거나, 그러니까 익스포넨셜리 발산하거나 익스포넨셜리 디케이하거나. 그래서 여기에 들어가는 거에 이미지너리 파트가 있으면은 오시레이팅하는 솔루션이 나오고, 리얼 파트가 나오면은 얘네들이 이제 바운더리 컨디션을 만족시키기 위해서는 댐핑이 돼야 돼요. 그래서 이렇게 된 거고요. When they are same, B and omega they are same, we call this is critical damp. 이 세 가지를 나눠서 우리가 생각할 수 있어요. 자,
근데 우리 한번 요 피지컬 미닝 생각합시다. 오메가는 우리가 앵귤러 프리퀀시니까 오메가가 단위를 보면은 이제 시간분의 1의 단위겠죠. 그러면 이 B라는 거가 인데 단위가 자, 요 L이라는 게 지금 요 좌변을 보면 이건 단위가 뭐예요? 질량 곱하기 가속도니까 뭐죠? 단위가 포스죠, 포스. 뉴턴의 단위가 나와야 돼요. 그러면 K는 단위가 뭐죠? 뉴턴 나누기 거리의 단위가 되는 거죠. 그다음에 여기서 보면은 얘는 L은 단위가 뉴턴 나누기 dy dt면 습도의 단위죠. 벨로시티가 나와서 얘를 보면은 킬로그램 미터 퍼 세컨드 스퀘어 얘는 미터 퍼 세컨드에서 띵띵띵띵 지워주고 나면은 킬로그램 퍼 세컨드가 나와요. 근데 거기다가 몇을 나눠주니까 1 오버 세컨드 나오는 거죠. 그래서 B라는 거는 댐핑을 나타내는 시간 스케일이 돼요. 그래서 그걸 염두에 두면 B랑 오메가를 비교한다는 게 어떤 의미인지를 이제 우리가 좀 살펴봐야 되는데 Okay, so when B root B square minus omega square is real, that means this one must be smaller than B. So now the solution is form of 이런 꼴인데 얘의 절대값은 얘보다 작겠죠? 그러니까 이 괄호 안에 있는 거가 전체가 네거티브가 됩니다. 얘는 당연히 네거티브고요. 그래서 이게 클수록 더 빨리 감소하죠. 그러니까 얘가 이제 천천히 감소하는 텀이니까 얘가 이제 중요해요. 그래서 요걸 갖다가 우리가 이제 오버댐프라고 해서 요런 모양으로 댐핑이 생깁니다. Then for the critical dam, we have a this solution. We have a T here, and this is only exponential minus BT. 그래서 얘랑 비교하면은 얘가 더 빨리 감소하죠. 그래서 크리티컬 댐핑을 이용할 때가 가장 빨리 감소하기 때문에 우리가 그걸 크리티컬 댐핑이라고 불러요. And underdamped solution or oscillating motion is corresponding when this term give us the imaginary value. So let's define this is beta. Beta is omega square minus b square. So the solution will be this form. 그래서 이런 텀이 나오고요. 얘네는 합쳐지면 다시 사인 코사인이 되겠죠. 그래서 얘네들은 이렇게 오실레이션을 하면서 감소하는 그런 댐핑이 된다. 그래서 그걸 언더 댐핑이라고 한다. 그거고요. 자, 이것도 여러분들 많이들 다 들어봤던 얘기들이죠. 자, 그래서 요 하모니 오실레이트에서 요 위키피디아 링크를 걸었는데 지금 보시면 이제 이런 식으로 댐핑이 없는 경우에 해당이 되는 거고요. 이게 이제 오버 댐핑, 크리티컬 댐핑, 그다음에 요건 댐프드 하모니 오실레이터, 그다음에 요건 댐핑이 없는 경우. 그래서 이런 그림을 볼 수가 있겠고요. 그래서 이 댐핑이 하기 전에 이 댐핑이 되기 전에 얼마만큼 얘네가 많이 오실레이션 하느냐, 그거는 어떻게 비교하면 되냐면 요 여기서 이제 베타라고 썼는데 베타하고 B하고를 비교해 가지고 B의 역수가 결국은 이제 그 얼마나 빨리 감소하느냐, 감소의 개수가 되는데 걔랑 이 베타랑 비교해 봐 가지고 만약에 B가 충분히 크면은 이렇게 오실레이션 여러 번 하기 전에 이런 식으로 빨리 댐핑이 끝나버리죠. 그다음에 베타가 훨씬 더 크다면은 감소하기 전에 여러 번 들면서 감소가 됐다. 이런 식으로 얘기할 수 있겠죠.
여러 가지 얘기들이 나오는데 한번 쭉 보시면 알 수 있을 것 같고. 오케이. 자, 그다음에 잘 알다시피 그 똑같은 미방이 RLC 서킷에 대해서도 나오죠. 요거는 우리 지난번 중형호수도 이런 거 관련된 문제 나왔던 것 같은데. 그리고 계속 얘기하지만 이 any kind of potential energy can be expanded by this form. And 이게 왜 중요하냐면은 우리가 그 물리 현상을 연구한다는 거는 자연계에 존재하는 어떤 현상을 연구하는 거죠. 그리고 자연계에 존재하는 대부분의 상황은 다 이퀄리브리엄 근처에 있어요. 그러니까 이퀄리브리엄 근처에 있다는 얘기가 스테블하다는 얘기고, 만약에 언스테블하면 어때요? 그 상태를 유지 못하겠죠. 다시 스테블한 상태로 가려고 그러죠. 그래서 우리가 다뤄야 되는 물리 현상 중에서 굉장히 많은 파트가 사실은 이퀄리브리엄 근처고, 그 이퀄리브리엄 근처라면 우리가 이 얘기를 쓸 수 있다, 써먹을 수 있다는 얘기예요. 그래서 요 K 우리가 그리고 또 결국은 이 오메가가 루트 n분의 K로 결정이 되는데, 요거는 그 우리가 관심 있는 물질에 관심 있는 오브젝트의 매스고, K가 이제 용수설 상수인데 아까 했듯이 K가 뭐에서 결정이 되느냐? 바로 포텐셜 에너지의 세컨드 데리버티브로 결정이 돼요. 그러니까 결국에 에너지 프로파일 가지고서 요 오메가가 결정이 된다는 거죠. 자, 여러분들 이렇게 에너지가 예를 들어서 이렇게 돼 있는 에너지하고 이렇게 돼 있는 에너지하고 비교하면은 어느 게 K가 큰 거죠? This is K1, K2. 세컨드 데리버티브가 요 코피션트니까 얘를 갖다 2분의 1 K K2X. 그러면 K1하고 K2가 어느 게 큰 거예요? 얘가 더 크죠? 그죠? 그 얘기는 프리퀀시가 얘네들이 요 안에서 움직일 때 프리퀀시가 얘가 더 크다는 얘기죠. 근데 그건 요 안에 생각해서 왔다 갔다 하는데 더 빨리 왔다 갔다 할 거야. 얘네들은 천천히 왔다 갔다 하고. 그렇게 생각이 되겠죠. 그래서 사실 요 안에 굉장히 많은 피직스가 숨어 있어요. 그리고 여러분들이 나중에 양자역학을 이제 좀 깊이 있게 배우면은 세컨드 퀀타이제이션이라는 개념이 나오는데, 글로 가면은 모든 게 다 그냥 이런 하모닉 오실레이터로 표현이 가능해요. 모든 종류의 에너지 스테이트가. 그래서 이게 물리에서 굉장히 많이 쓰인다. 굉장히 중요하다. 확실하게 이해해야 된다. 다른 말로 하면 시험에 내기 좋다. 더 집중 안 하니까 시험 얘기 한번 해봐야지. Okay, now so far we considered zero right hand side, and now we have a non-zero right hand side. In physics, especially when we consider this kind of equation, the right hand side called the force, or this can be force or source. 그러니까 결국은 이쪽에다 쓰는 것 같다가 우리가 이 오실레이션을 일으키는 원인이 된다고 해서 포스라고 하기도 하고 소스라고 하기도 하고, 이걸 뭐 용어에 따라 좀 다를 수가 있는데, 우리가 회로라면은 여기에 외부 전원 같은 게 들어가요. 그러니까 이 모션을 일으키는 이런 거 갖다가 우리가 포스드 하모닉 오실레이터라고 하는데, 이제 요 포스드 하모닉 오실레이터를 풀려면은 우리가 호모지니어스 디퍼런셜 이퀘이션과 달리 인호모지니어스 디퍼런셜 이퀘이션을 풀어야 되고, 잘 알다시피 인호모지니어스 디퍼런셜 이퀘이션은 호모지니어스 디퍼런셜 이퀘이션의 솔루션 플러스 요 인호모지니어스 텀을 만족시키는 파티큘러 솔루션을 더해주면 되죠. 그래서 let's consider this example. 지금 요거는 앞에서 계속 똑같은 걸 쓰고 있어요. 그래서 우리가 이미 해를 알고 있어요. 익스포넨셜 마이너스 x하고 익스포넨셜 마이너스 4x예요. 그러면 요거를 만족시키는 놈을 갖다 구해야 되는데, 이 파티큘러 솔루션을 let's try. 자, 이게 코사인인데 여기에 코사인이 나오면은 트라이얼 솔루션으로 우리가 자, 이런 꼴로 얘랑 비슷하게 생긴 놈을 트라이얼 솔루션을 한 다음에 만족시키는 놈을 찾아주면 돼요. 그래서 이 경우는 요걸 넣고서 만족시키는 걸 찾아주니까 결국은 코사인 텀은 없어지고 사인 텀만 남아가지고
요 개수가 10분의 1이 나오고요. 그래서 요게 된다는 거를 찾을 수가 있어요. 그래서 요게 이제 죄송합니다. 요 솔루션을 컴플리먼터리 솔루션이라고 부르고요. YC 제너럴 솔루션이 아니라 파티큘러 솔루션까지 더한 놈을 갖다가 우리가 제너럴 솔루션이라고 합니다. 그래서 이제 요 포스트 하모닉 오실레이터 문제에서는 결국은 요 파티큘러 솔루션을 찾아주는 것만 문제죠. 요 앞에 거는 우리가 이미 다 했으니까 컴플리먼터리 솔루션을 찾는 거는 이미 다 한다 치고 파티큘러 솔루션을 어떻게 찾아주느냐. 그래서 그 전에 요 다시 한번 얘기를 하자면은 제너럴 솔루션은 컴플리먼터리하고 파티큘러 솔루션을 더해주면 된다. 자, 그래서 요거는 조금 특이한 문제긴 한데 그 전에 먼저 요걸 먼저 얘기할게요. 파티큘러 솔루션을 구해줄 때는 자, 파티큘러 일반적으로 이런 식으로 써줄 수가 있어요. Pn이 폴리노미얼이고 앞에 C 익스포넨셜 CX가 있는데 C가 컴플렉스로 가면은 얘가 사인 코사인도 커버가 되겠죠. 그러면은 파티큘러 솔루션은 일반적으로 이런 폼을 갖는다. 근데 만약에 이 C가 이 컴플리먼터리 솔루션 AB랑 같으면은 AB 중 하나랑 같으면은 이런 폼이 나오고요. 만약에 다 똑같으면은 이런 폼이 나온다. 그래서 이건 아마 여러분들도 아마 대충 경험이 있을 거예요. 그래서 지금 여기서 해주는 거는 그 예를 갖다가 한번 예제를 통해서 먼저 살펴보는 건데 이 경우는 우리가 이퀄 루트를 가지죠. 그다음에 이 경우는 익스포넨셜 x가 솔루션이에요. 그래서 요 익스포넨셜 x 자체가 얘의 솔루션이 되기 때문에 좀 골치 아파진다는 거죠. 그래서 그럴 때는 이제 트릭을 써서 구해 보면은 결국은 이제 뭐 여기 쭉 계산이 나오는데 그리고 요런 결론이 나온다. 그리고 여기다가 더 일반적으로 요 폴리노미얼을 곱했을 때까지 해서 보면은 파티큘러 솔루션을 이런 식으로 구하면 된다. 자, 요거는 뭐 더 이상 깊이 설명 안 해도 되겠죠? 그래서 예제를 풀어보는데 여기서 파티큘러 솔루션 인호모제스텀이 이런 놈이니까 P가 18X에 해당이 되는 거고 그다음에 이 컴플리먼터리 솔루션이 2라고 마이너스인데 여기 1에 해당이 되죠. 그래서 구해보면은 이런 파티큘러 솔루션이 나온다. 이런 얘기예요. 그러니까 여기서부터 여기까지는 요 요령만 알면은 단순히 계산해가지고 개수 맞추는 거죠. 그러니까 뭐 계산하다 실수할 수 있어도 계산 자체가 못할 계산은 아니에요. 자, 여기서도 그냥 이 파티큘러 솔루션이 폴리노미얼인 경우에 대해서 이런 파티큘러 솔루션 구하면 되는 거고요. 그다음에 여러 개가 있는 경우, 라이트 핸드 사이드가 여러 개 있는 경우 어떻게 하면 되겠어요? 여러 개가 있는 경우 각각을 다 따로따로 구한 다음에 코에피션트 맞춰주면 되는 거죠. 자, 그래서 요 지금 말한 것들을 사용을 하면은 라이트 핸드 사이드에 어지간한 거는 다 할 수가 있고 또 한 가지가 중요한데 자 오른쪽에 있는 펑션이 예를 들어서 여기서 지금 x에 관한 펑션인데 그렇지 말고 우리가 이제 시간에 대해 생각해 봅시다. ft가 있는데 얘는 우리가 퓨리에 시리즈를 하면 어떻게 돼요? 주파 성분으로 분해할 수가 있겠죠? 그러면은 일반적으로
어떤 애든지 간에 요 익스포넨셜 하나에 대해서만 파티큘러 솔을 구하고 나면은 그러면은 결국은 그러니까 요 식에 대해서 익스포넨셜 어쩌고에 대해서만 구하고 나면은 나머지는 퓨리에 시리즈를 통해 가지고서 이 FT를 갖다 다시 구해낼 수가 있겠죠. 그리고 그게 또 중요한 게 좀 이따 나오겠지만은 요 포스트 하모닉 오실레이터에서 잠깐 요걸 먼저 한번 찾아봅시다. 자, 보세요. 자, 이제 프리퀀시를 바꿉니다. 프리퀀시를 지금 바꾸고 있죠. 스컬판 안 보이나? 지금 1Hz 정도고. 자, 점점 앰플리스가 커지죠. 자, 아까도 좀 많이 흔들리죠. 좀 더 빨리 가볼게요. 응? 자, 이게 화면에 내기가 불편하네. 자, 그래서 조금 전에 어떤 특정 프리퀀시가 되니까 엄청나게 흔들리죠. 조금 더 가니까 점점 줄어들죠. 이런 걸 뭐라고 그래요? 레조넌스라고 그러죠. 그래서 이 지금 아마 여러분들 레조넌스에 대해서 많이 알 텐데 이 오른쪽에 있는 함수가 어떤 함수가 들어오든지 간에 퓨리에 시리즈를 생각하면은 결국은 걔네들의 레스폰스가 어떨 때 가장 커지겠어요? 이쪽의 레조넌스 조건하고 맞아떨어질 때 결국은 그 조건 만족되는데 가장 크게 흔들리거든요. 그래서 그걸 염두에 두고서 생각하면 되겠고요. 자, 그래서 우리가 잠깐만요. 자, 이거 글씨가 좀 작은데 오른쪽이 F 사인 오메가 프라임 T라고 합시다. 자, 미리 얘기하지만은 만약에 댐프드 하모닉 오실레이션이 없을 때의 오메가는 루트 n분의 k고요. 그랬을 때 밖에서 오메가 프라임이라는 힘으로 흔들어 주는 거예요. 그러면 이 문제를 풀어보면은 파티큘러 솔루션은 익스포넨셜 I 오메가 프라임 t가 나오고요. 이 글씨가 보이시나요? 너무 내가 조그맣게 카피했네. 이거는 한 페이지 다 늘려다 보니까. 근데 대충 흐름은 알 거예요, 여러분들이. 그래서 구해 보면은 요 F라는 게 웹에서 준 힘의 크기인데 그래서 결국은 파티큘러 솔루션의 크기가 이런 모양이 나와요. 자, 여기서 중요한 거는 익스포넨셜 I 오메가 t 프라임 마이너스 phi 요 익스포넨셜 텀이요. 루트 오메가 마이너스 오메가 프라임 스퀘어 플러스 여기 스퀘어 이런 꼴이 나오는데 외부에서 똑같은 힘을 주고 흔들어줘도 요 YP라는 게 결국은 파티큘러 솔루션을 흔들리는 거니까 이걸 보면은 얘는 밖에서 흔들어주는 주파수로 흔들려요.
자, 근데 사실은 이게 솔루션이 어떻게 되냐면은 다시 보면은 요 놈 때문에 컴플리먼터리 솔루션은 자, 컴플리먼트 솔루션 이런 폼이죠. 근데 얘는 시간 지나면 어떻게 돼요? 시간 지나면은 요놈 때문에 사라져요. 그래서 우리가 이런 미방을 풀 때 중요한 게 웹에서 퍼스트 하모니 그러니까 포스를 줬을 때는 처음에는 얘가 운동을 거버닝해요. 요 텀이 중요해요. 그래서 이런 상태를 우리가 트랜지언트 상태라고 그러는데 조금 시간이 지나서 그러니까 T가 BT가 충분히 크다면은 이 텀은 날아가 버리죠. 이렇게 날아가고 나서의 상태를 갖다가 우리가 이제 스테디 스테이트라고 불러요. 혹은 스테이셔너리라고 부르는데 그러니까 보통 우리가 스테디 스테이트 하면 멈춘 걸 생각하는데 그렇지 않고 그냥 똑같은 게 계속 반복될 때도 그렇게 불러요. 그래서 보통 이런 문제를 풀 때는 그 결국은 요 컴플리먼터리 솔루션은 사실은 별로 안 중요하고 다 날아가니까 트랜지언트 상태 푸는 게 아니라면은 근데 어떨 때는 이게 중요할 때도 있어요. 자, 근데 여기서는 파티클러 솔루션에 포커스를 해봅시다. 그럼 얘는 결국 요 텀은 우리가 그냥 사인 코사인으로 바꿔서 이걸로 써줄 수 있고 앰플리튜드는 어때요? 시간에 대해서 안 변하죠? 콘스탄트죠. 그러니까 요 앰플리튜드를 오실레이션 하는 거예요. 그다음에 오실레이션한 프리퀀시는 밖에서 넣어준 프리퀀시에 의존한다는 거고요. 자체 프리퀀시랑 상관이 없어요. 그럼 자체 프리퀀시 뭐에 영향을 주느냐? 요 분모에 영향을 줘요. 분모에 영향을 줘서 오메가 프라임이 오메가랑 같을 때 요놈이 0이 되고요. 그래서 그게 바로 레조넌스가 되는 원인이고 얘를 갖다 그림을 그려보면은 특정 오메가가 오메가 프라임일 때 가장 픽을 그리고 이런 모양이 나오겠죠. 이런 걸 갖다 우리가 레조넌스라고 부른다. 이렇게 하시면 되겠어요. 여기 뭐 그런 표현이 나오죠. 뭐 스테디 스테이트 솔루션이 에센셜리 풀 솔루션이 된다. 컴플리멘터리는 다 사라진다. 이죠. 자, 근데 여기서 조금 여러분들이 헷갈릴 만한 부분이 하나 있는데, 자, 다시 한번 요걸 좀 살펴봅시다. 자, 한 가지 중요한 거는 요 페이지 텀, 페이지 텀이 요 파이가 요 성분, 요 리얼 파트, 이미지너리 파트에 해당되는 놈인데 걔네들의 탄젠트로 결정이 되고요. 그래서 얘가 똑같아진다는 얘기는 파이가 90도가 된다는 얘기예요. 그래서 90도만큼 페이지 차이가 나요. 자, 그 얘기가 있고요. 그다음 또 중요한 게 y 프라임이 요 앰플리튜드가 y의 앰플리튜드가 맥시멈이 되는 결국은 dy dt가 0이 되는 거겠죠. 그게 이 y 오메가 프라임이 오메가를 만족시킬 때가 이제 커진다는 거죠. 요걸 보면 쉽게 이해가 되죠. 근데 y 프라임을 변화시키느냐 y가 아니라 오메가 프라임이냐 오메가를 변화시키느냐 좀 결과가 달라지는데 자, 요 분모를 놓고서 푸는데 우리가 오메가 프라임에 대해서 미분을 해서 얘네가 가장
미니멈이 되는 걸 찾아보자. 그럼 이런 조건이 나와요. 그래서 요 오메가 프라임이 이때는 내추럴 프리퀀시인 오메가랑도 다르고, 그다음에 요것도 아니고 두 개를 사실은 뺀 놈이 아니라 어쨌건 그 둘 다 아닌 새로운 또 프리퀀시가 나오는데 so 레조넌스 프리퀀시를 오메가가 픽스가 된 상태에서의 레조넌스를 구하느냐, 아니면은 오메가 프라임을 고정시켜 놓고 오메가를 구하느냐에 따라서 결과가 달라져요. 그게 좀 헷갈릴 수가 있는데, 자, 요 식을 보면은 요쪽은 만약 오메가를 변화시키면은 얘는 안 변하는 텀이죠. 얘는 안 변하죠. 그러니까 얘가 0이 될 때가 최고치가 되는 거예요. 그래서 우리가 그림을 오메가에 대해서 그림을 그리면은 오메가가 오메가 프라임이 될 때가 맥스가 나오는 거고요. 오메가 프라임에 대해서 그림을 그리면은 요 조건을 만족을 시킬 때가 맥스가 나와요. 그게 좀 다를 수가 있어요. 그 더 자세한 내용은 요걸 조금 더 자세히 읽어보면 될 것 같아요. 그래서 지금 그러니까 여기서는 이제 오메가가 주어졌을 때는 이렇게 푸는 거고요. 오메가 프라임이 주어졌을 때는 이걸 이용하는 건데, 그러니까 어떤 차이가 있는 거냐면은 이렇게 보시면 돼요. 여기에 이제 만약에 여러 가지 시스템이 있어요. 그러니까 쉽게 해서 우리가 뭐 여러 가지 분자 있다고 칩시다. 그럼 밖에서 우리가 어떤 오메가 프라임이라는 주파수를 가진 전자기파가 와요. 그러면 얘네들 중에서 가장 반응을 잘하는 놈은 뭐냐? 얘네의 내추럴 프리퀀시가 이 오메가 프라임이랑 똑같은 놈이 가장 반응을 잘한다는 게 이 얘기를 지금 하는 거고요. 그죠? 그는 오메가 프라임이 정해진 오메가 프라임이 들어오고 오메가가 쫙 깔려 있는 경우에 해당이 되는 경우요. 이 경우는 어떤 원자가 하나 있어요. 얘는 자체의 오메가를 가지고 있어요. 그럼 밖에서 어떤 오메가 프라임을 줘야지 얘네가 잘 있어야 되느냐 따질 때는 이걸 써야 된다는 거죠. 그러니까 되게 이상하게 들릴 수가 있는 얘기인데 잘 보면 이해가 될 수 있어요. 자, 그래서 우리가 레조넌스까지 공부를 했고요. 자, 아까 얘기했듯이 이걸 휘레 시리즈로 어떤 함수든지 간에 결국 휘레 시리즈 전개해서 할 수 있기 때문에 요거 하나에 대해서 구하고 나면은 나머지는 역으로 다시 요 서메이션을 이용해 가지고서 우리가 제너럴 솔루션을 구할 수 있다. 그 얘기죠. 근데 재밌는 거는 요게 휘레 시리즈로 한다는 얘기는 이 안에 fx 안에 모든 주파 성분이 있다는 얘기고, 근데 아까 같이 요 레조넌스 구해보면 어때요? 특정 조건을 만족시키는 레조넌스일 때만 반응이 큰 거죠. 그러니까 요거가 갖고 있는 여러 가지 주파 성분 중에서 이런 걸 통과하고 나면은 특정 주파수 성분만 강조가 된다. 그렇게 이해할 수 있어요. 자, 그래서 요 정도까지 하고 요 other second order equation은 이것도 마찬가지로 non-linear differential equation을 바꿔주는 경우인데 이것도 몇 가지 예만 들 건데, 아까 퍼스트 오더도 마찬가지지만 이게 이렇게 종류가 적지가 않아요. 실제로 되게 많아요. 근데 여기서도 보면은 뭐 몇 가지 예제가 나오는데 그거는 이제 다음 시간에 좀 하도록 하고요. 그래서 우리가 지금 제가 조금 여러분들이 많이 알 거라고 생각하고서 그냥 좀 빨리빨리 넘어갔는데, 혹시 잘 이해가 안 되는 부분들은 여러분들이 교과서 보시면 설명이 되게 잘 돼 있어요. 그러니까 크게 어렵지 않을 것 같고요. 제가 달력을 봤더니 6월 달에 쉬는 날이 2번이나 있더라고요. 그래서 하루는 월요일 날 쉬고 하루는 수요일 날 쉬어가지고 수업이 생각보다 진짜 얼마 안 남았어요. 그래서 제가 이제 마음이 좀 급해져가지고 빨리 나가고 있으니까 이해해 주세요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.